टीवी पंजाब देखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ मनदीप सिंह ते लैके हाज़र हाँ खबरों का खास बुलेटिन। ते पहला एक नज़र मारते हैं अज दीआं चोणवीआं खबरों ते। टोरंटो विच चढ़दे साल ही होए 5 कतल, टोरंटो पुलिस ने साझी की जानकारी। BC विच एक बारी फिर पवेगी भारी बर्फबारी, एनवायरनमेंट कनेडा की चेतावनी। सरी च रद्द होया नगर कीर्तन, ओमिक्रॉन करके लिया गया फैसला। अमरीका च एक दिन च सामने आए 1 मिलियन तो वध मामले, 98,000 तो वध हस्पताल दाखल। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक, WHO ने दी जानकारी। सो ये सन अज दीआं चोणवीआं खबरां ते हुण खबरां विस्तार नाल। टोरंटो पुलिस ਵੱਲੋਂ एक खास जानकारी साझी की गई जिस विच उन्होंने ने दस्सिया कि टोरंटो विच नवें साल का आगाज़ बहुता चंगा नहीं रहा, क्योंकि हुण तक 4 जनवरी तक इस वक्त टोरंटो विच 5 कतल जिहड़े हो चुके हैं और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बीती रात ही कुछ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, जिस संबंधी टोरंटो पुलिस ने एक जानकारी ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। और नाल ਇਹ भी दस्सिया कि ਜਦੋਂ 2021 साल ਚੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 13 दिन ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ 5 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟੋਰੰਟੋ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नवां साल चढ़न नूं हले 4 दिन होए ने, जबकि पुलिस इस वक्त टोरंटो विच 5वें कतल की जांच कर रही है। ताज़ा मामला बीती रात 9:30 बजे सामने आया, जदों पुलिस नूं एक व्यक्ति पैलेस पीयर इलाके विच मृतक मिलिया। मृतक की उम्र 39 साल दसी जा रही है, जो कि मौके ते ही मारिया गया सी। पुलिस ने दस्सिया कि इस घटना तो महज 1 घंटा पहला एक कॉल आई सी, जिस विच साउथन इटोबिको विच शूटिंग की खबर सामने आई सी। ਇੱਥੇ ट्रिपल शूटिंग हुई, जिथे 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ मौत हो गई। इसे तरह ही सोमवार शाम ਨੂੰ 7:51 ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਲਿੰਟਨ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਰੰਟੋ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਤਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 401 ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਟੋਰੰਟੋ ਵਿੱਚ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, जबकि इस वार 4 जनवरी तक ही 5 कतल हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में एक बार फिर वैदर वार्निंग जारी की गई है, जिस विच 20 सेंटीमीटर तक की स्नो दसी गई है और इस वार मैट्रो वैनकूवर के इलाके विच भी औसतन नालों ज़्यादा बर्फबारी पै रही है तो लोगों की उम्मीद नालों भी ज़्यादा बर्फबारी पै रही है, जिस करके आम जन जीवन भी प्रभावित होया। सो पहला एक बार देख लेंगे कि किहड़े-किहड़े इलाकों में किन्नी बर्फबारी होने की गल की जा रही है। ब्रिटिश कोलंबिया में एक बार फिर भारी बर्फीले तूफान की भविष्यवाणी की गई है। ये भविष्यवाणी बुधवार रात तो लैके वीरवार दोपहर तक भारी बर्फबारी की की गई है। भाव कि 5 जनवरी से 6 जनवरी को मौसम विगड़ सकता है और 10 तो लैके 20 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी ब्रिटिश कोलंबिया के ਵੱਖ इलाकों में हो सकती है। इस दौरान दस्सिया गया कि वैसट वैनकूवर, नॉर्थ वैनकूवर, कोकिटम, मैपल रिज, सरी, लैंगली, रिचमंड, डेल्टा, चिलावैक, होप और एप्सफोर्ड तक बर्फबारी हो सकती है, जबकि वैनकूवर आइलैंड से भी भारी बर्फबारी की चेतावनी दी जा चुकी है। पर इन्होंने इलाकों में कई थावों पर घट तो घट 10 सेंटीमीटर से वध तो वध 20 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान यह भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि कुछ इलाकों में सफ़र करना भी रिस्की हो सकता है और लोगों को वध तो वध घर च रहने की सलाह दी जा रही है। एनवायरनमेंट कनेडा वालों ये भी चेतावनी दी गई है कि कई थावों पर विजिबिलिटी भी घट सकती है, जिस करके आवाजाही करना भी औखा हो सकता है। उत्थे ही एप्सफोर्ड या फ्रेजर वैली विच फ्रीजिंग रेन की भी गल की गई है, जिस नाल सड़कों उत्ते माहौल होर भी खराब हो सकता है। बर्फबारी होने तो बाद तापमान च गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। कोविड-19 के दौरान कनेडा के शहरों च निकलने वाले वड्डे नगर कीर्तन नहीं निकल सके ने, खास करके सरी की खालसा परेड जो कि विसाखी ते निकलती होंगी उसनों याद किया जा रहा, जो पिछले 2 साल तो नहीं निकल सकी है। तो इस बार उसका की बनना हले फैसला नहीं होया, पर शहीदी साके मौके सरी विच एक नगर कीर्तन कढ़िया जाना सी, जो कि हुण रद्द कर दिता गया, क्योंकि सूबे विच इस वक्त ओमिक्रॉन के मामले वध रहे हैं।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਸੜਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ 95% ਕੇਸ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10,82,549 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 95% ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਓਮਿਕਰੋਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ 900 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 98,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ 98,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1,03,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 8,27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤੰਕ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 56.2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 8,27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਬਾਰੇ WHO ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਫੈਲਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ BC ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ WHO ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ WHO ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ WHO ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। WHO ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 128 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨੂੰ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀਕਾ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਉਣ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਖੁਦ ਆਟਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 8 ਵਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਇਆ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 80% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਆਗਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ BC ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨੇ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ BC ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 11,000 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 18,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 11,352 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,16,450 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 11,352 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,647 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 445 ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 11,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9,040 ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 219 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,480 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 1,486 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 1059 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ 612 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 1,290 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 266 ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,239 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 13,578 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ 16,714 ਮਾਮਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 18,445 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ 11,352 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਟਾਰੀਓ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 14,494 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,592 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 185 ਲੋਕ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ 1,08,878 ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 11,781 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,757 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 251 ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 32 ਲੋਕ ICU ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਨੇ ਬੀਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1954 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 623 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 607, 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 398 ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 326 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰੇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੈਰੀ ਵੈਂਸ ਇਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ 2005 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਨਿਊਟਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫੇਅਰ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਡੱਗ ਮੈਕਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਬਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਰੌਬਸਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਰੋਬਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ 5 ਕਤਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। BC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਸਰੀ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਓਮੀਕਰੋਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ, 98,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ, WHO ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।